ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਰਾਹੋਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ड्रग नेटवर्क के चार्ट को भी हमने मैपिंग कर लिया है और पूरे राज्यों में ड्रग आने का रास्ता कौन सा है और उसके नेटवर्क की संभावनाएं क्या है उसको भी 472 जिलों में हमने मैप कर राज्यों को भेज दिया है। कितना भी बड़ा अपराधी है 2 साल में स्थिति ऐसी आने वाली है इसकी जगह जेल की सलाखों के पीछे। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦਰਅਸਲ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। जब बीएसएफ को अधिकार देते हैं तो कहते हैं राज्यों के अधिकार ले लिए, तो बीएसएफ वहां क्या करेगी भाई? बीएसएफ वाले पकड़ेंगे, केस करने का अधिकार नहीं है। एसएसबी वाले पकड़ेंगे, केस करने का अधिकार नहीं है। जो लोग इसको पॉलिटिकल इश्यू बना रहे हैं वो ड्रग के कारोबार का समर्थन कर रहे हैं। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 2 ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਨਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਖਤਾਈ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। एजेंसियां निहत्ती होकर काम नहीं कर सकती मान्यवर। एजेंसियों को अधिकार देना पड़ेगा और मेरा स्पष्ट मानना है कि एजेंसियों को अधिकार देना चाहिए। हमारी एजेंसियों पर, देश की एजेंसियों पर, देश का संसद को अगर भरोसा नहीं है तो किस हिम्मत से वो काम करें। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਐਨਸੀਬੀ ਅਤੇ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और राज्य की एंटी नारकोटिक्स सारी एजेंसियों ने भी एक पेज पर रहकर काम करना पड़ेगा। सभी आयामों को ये लड़ाई के अंदर एक समान तीव्रता से जोड़ते हैं तभी जाकर हमारा ड्रग फ्री इंडिया का स्वप्न साकार हो सकता है। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਡਰੱਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਫੀਮ ਤੇ ਪੋਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮੰਗੀ। Speaker after speaker has been demeaning the Punjab that we are the largest consumptors of liquor, drugs, opium. That is not the case. Look at the front of this country. If we were druggies and alcoholics, we would not be facing the Chinese so bravely on the border, the LAC. Secondly, our party believes that there are countries like Afghanistan, Colombia, and some other countries which allow the cultivation of the poppy plant, and we believe this menace can be stopped if, like Madhya Pradesh, Punjab is also allowed to grow the poppy flower and cultivate it just like in Madhya Pradesh, because the constitution says all are equal before the law. If Madhya Pradesh can produce the poppy and the opium, so can the Punjab.
ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਐਮਪੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਡਰੱਗ ਮਸਲੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖੇ। अमृतसर में एक गांव है मकबूलपुरा, उसके 384 परिवार वहां इस नशे के लगे हुए हैं और एक गांव के सर 100 आदमी जेल में बैठे हुए हैं। 67% लोग वहां के लोग नशा लेते हैं। सर तरनतारन के पास एक गांव अगाड़ है, वहां का एक लड़का सतवीर सिंह वो जिम चलाता है वहां पे, उसने कहा कि हम 40 लोग थे, एक ही क्लास में पढ़ते थे, जिसमें से 30 लोग नशा करके मर चुके हैं, हम 10 लोग जिंदा हैं। इस तरह की सर पंजाब की हालत है। और खन्ना में सर एक लड़का पैदा हुआ, उसको स्मैक बॉय कहते हैं, क्योंकि वो 2 साल का बेटा वो भी नशा करता है, कि उसकी माँ नशा करती थी, उसके दूध में नशा आया, इसलिए वो दूसरा दूध पीता नहीं है, नशे के बगैर वो रह नहीं सकता उस दूध के बगैर, और उसी की हालत ये है, ना कुछ बोलता है। इस तरह की हालत सर पंजाब में हो रही है। पटियाला में एक सर नशा गढ़ा केंद्र में एक गांव है रसूलपुर, जिसमें एक लड़के ने बताया कि उसके 9 से 10 साल के उम्र में के लड़के 24 लड़के एक गांव में 9 से 10 साल की उम्र के नशा करते हैं। सर इस तरह की हालत पंजाब में है। पंजाब में नशा छुड़ाने के लिए सारी पार्टियों को एक दूसरे पर अक्यूज करने की बजाय साथ लड़कर एक जोरदार मुहिम। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਨਡੀਪੀਸੀ ਪੀਐਸ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ 85 ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ 1985 ਸਭ 37 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਊਸ ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਪਲਾਇਰ ਔਰ ਇੱਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਆਦਮੀ ਕਿਤੇ ਡਰੱਗ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਅੰਡਰ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਮੈਰਿਟਲ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਪਾਵਰਟੀ, ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਔਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ HSGMC ਦੀ। HSGMC ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਤੇ HSGMC ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। HSGMC ਦਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਕੱਲ ਮਾਮੂਲੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਾਦੂਵਾਲ ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ HSGMC ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। DC ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਾਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 38 ਮੈਂਬਰੀ ਅਡੌਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਇਕਾਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਤੌਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ HSGMC ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੀਐਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਮਹੰਤ ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। HSGMC ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਐਡ ਹੌਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਲਜੀਤ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦਾ ਮੁੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਤਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਐਡ ਹੌਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਤਾਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਬੈਠਕ ਦਾ ਹੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ,
ਜੇਕਰ ਉਹ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਦਕੇ ਉਹ ਕਰਨ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਝਿੰਡਾ ਤੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। अब सिस्टम को बढ़िया तरीके से कोशिश करेंगे। गुरु गोविंद सिंह महाराज सतगुरु जी की कृपा हो। जो हमारी टीम है बहुत अच्छी टीम बनी है। मैं हरियाणा सरकार का भी धन्यवाद कहता हूँ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ HSGMC ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਵਾਹਦ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਚੋਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ, ਕਿਸ ਤਰਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ HGPC ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 38 ਮੈਂਬਰੀ ਐਡਹੌਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਝਿੰਡਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਬੈਠਕ ਦਾ ਹੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਹੰਤ ਕਰਮਜੀਤ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਅੰਕਿਤ ਦੁਦਾਨੀ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਯਾਦਵ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।